আগে তো আমরা লোক দিয়ে খাতো, পয়সা খরচ বেশি লাগে। আর এখন যদি আমি মেশিনটা পাইতো, পয়সা খরচ লাগতো না। টাকা দিচ্ছে মেশিনটা সরকারি দিছে। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে পাইছেন। এক ঘন্টায় কাটতে পারবেন। ওইটার লেবার লাগে 1 ঘন্টা, এটাতে 1 ঘন্টা কাটতে দেবো একজনে। এখন তো অনেক সুবিধা রইব, আমরা পয়সা খরচ লাগতো না। খুশি হয়েছে। আগে কি টাকা কাটতেন? আগে লোক দিয়ে কাটতো, একজন 4-5 জন লাগে এক কানিতে। আর এখন তো এক কানি 1 ঘন্টা কাটতে লাগে। আগে কি সব লোক পাওয়া যাইতো? লোক তো সব পাওয়া যায় না, সব যে দৃষ্টিকোণ সব তো একবারে কাটতো। এখন তো আবার নিজেরটা দিয়ে যে কোনো সময় নিজেতে দিয়ে যদি কাটন সময় কাটলে জিনিস সেরে লাই। Tabo, ini of anda ভাই সব পাইয়া। আগে তো অনেক অসুবিধা ছিল, করার মেশিন দিয়ে চার্জ দিতে তো অনেক সময় ঠিক মতো পাওয়া যায় না। আমরা ঠিক মতো চাষবাস করতে সময় ধরে রাখতে পারতাম না। আর সুতো খাতো মেশিন নিজের থাকলে তো যে সময় প্রয়োজন সে সময় আমরা ইউজ করতে পারবো। সেই জন্য আমি খুশি। আগের অনেক কষ্ট করে আমরা চাষাবাস করছি অনেক বছর ধরে। আমার বয়স যখন 12-13 বছর থেকে আমি চাষাবাস করতাম। করার মেশিন, অনেক সময় গরু আল, অনেক সময় কুদাল দিয়ে আমরা চাষাবাস করছি। কিন্তু আজকে আমার সত্য একটা মেশিন পাইলে আমি খুব খুশি। আমি আগের থেকে আরো উন্নতি হতে পারবো বলে আমার একটা আশা রেখে এই কথা বলে আমি শান্ত করতে পারবেন। যদি কেউ বাকি থাকে সেটার জন্য আপনারা বলবেন যে যোগাযোগ করে। কোন লোক সেখানে যাতে বাদ না পড়ে, তার কাগজপত্র যাতে সঠিক ভাবে সে ঠিক করে নিতে পারে। তো তার জন্য প্রচুর সংখ্যক সেখানে পিআরটিসি ভোট শেষ হতো আর কাগজপত্র দেওয়া হতো না। সেখানে মানুষের যে ডকুমেন্টস পাওয়ার কথা সেগুলিও পাওয়া, কাগজ বলুন, এসটি কার্ড বলুন, সমস্ত কিছু সেখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই 1 মাসের মধ্যে তাদের কাগজপত্র যাতে ঠিক থাকে তার জন্য তিনি এসেছেন। ওনাকেও আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের এই অনুষ্ঠানকে কিভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা যায়, কিভাবে লোক সমাগম করা যায়, তার জন্য খুব জোরে হাততালি চাই। এবারে টিআরএল प्रति घरे सुशासन 2022 में हमने शुरू किया था और उसके बाद प्रति घरे सुशासन फिर 2.0 वो भी हुआ है। तो हम लोग तो पहले से सबका जितना बेनिफिशियरी स्कीम है उसको लेके हम लोग घर घर जा रहे थे। मेला हुआ, अवेयरनेस प्रोग्राम किया, तो सबको अभी मालूम पड़ गया कैसे क्या चाहिए। पहले तो घर माने ऑफिस में जाना पड़ता था, अभी ऑफिस खुद चले आए यहाँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो अभी धरती आभा जो अभियान, इससे और भी एक्सेंचुएट हुआ। तो इसको लेके हम लोग मैं समझता हूँ जो हम लोग का जो सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, वो 100% सेचुरेशन पॉइंट आएगा। जनजाति धरती आबादते तामो तामो समुद्र जागा फाइदे जों हाय नायलायफिनो प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय के जोरे करताल
দুজনে আপ। क्या 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 सुविधा उन लोगों को मिलेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो लास्ट माइल में जो रहते हैं इनका डेवलपमेंट चाहिए। और हमारा 75 इयर्स हो गया स्वाधीनता, उसके बाद हमने देखा इस तरह उन लोगों को कोई ना सोचा, ना इनके बारे में कुछ करने का इरादा था। और माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब प्रधानमंत्री के दायित्व लिए तब से हमने देखा, खास करके ये जो हमारा जनजाति भाई बहन हैं उनके लिए जिस तरह उन्होंने स्कीम बनाया, एक के बाद एक स्कीम, उसका सैचुरेशन पॉइंट होना चाहिए। खाली वहाँ से घोषणा हुआ है वो नहीं, सबके पास ये पहुँचाना चाहिए। और इस तरह अभी जो जनजातीय आभा उत्कर्ष जो ग्राम जो अभियान ये शुरू हुआ है, सभी जगह सबको आप देखे हो अभी आज जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर जिस तरह स्कीम का हर चीज को हमने दिया, ये अभी पूरा गांव में हमने देखा जो सभी गांव में ये बेनिफिशियरी स्कीम मैंने किस तरह पहुंचा रहा है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। पहले हम लोग का फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहता हूँ, पहले 3% जल जीवन मिशन में नल से जल मिला था। अभी हम लोग का जनजातीय एरिया में 85% ऑलरेडी नल से जल का बंदोबस्त हो गया। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, जहाँ पर एसटी सर्टिफिकेट का सवाल है, जहाँ पर बाकी जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे जो कार्ड बनाया स्वास्थ्य के लिए, वो स्वास्थ्य देने के लिए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना से शुरू करके सभी चीज में आज यहाँ पर हम लोग हैं। और मैं समझता हूँ इससे सब में जो हम लोग का सोच रहे हैं 5 साल तक ये चलेगा ये अभियान। और ये सब खुश है। और जनजाति का जो उन्नयन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह सोच रहे हैं, हम भी इस तरह सोच रहे हैं। অতিথি বর্গকে বরণ করে নিলাম। এবারে চাপিতে থার্মোসঙ্গই চিনি তিনি গৌণ বনজ দ্রব্য সংগ্রহ আছে সেইগুলো সেখানে রাখা হয়। সেগুলো কিন্তু আগে সরকার এইসব বিষয়ে যে আমাদের ইন্ডিজিনাস যে বিষয়গুলো আছে, যে প্রোডাক্টগুলো আছে, সেই বিষয়ে কিন্তু ওরা চিন্তা করেনি। আমরা ভাবতাম যে পয়সা থাকলেই হলো, বাইরের থেকে জিনিস কিনবো, এবং এটা কিন্তু এই ধ্যান ধারণা পাল্টে গেছে এখন। আমরা চাইছি যে ত্রিপুরাতে আমাদের ব্যাম্বই হোক, আমাদের আগরেই হোক, আমাদের যে ইন্ডিজিনাস যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেইগুলোকে আমরা ডেভেলপ করে আমরা যাতে আমরা সেলফ রিলায়েন্স হই সেই দিশায় আমরা কাজ করছি বন্ধুরা। আমার বলতে দ্বিধা নেই, আজকে আমাদের জিএসডিপি আমরা যদি বলি সারা নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে আমরা আসামের পরে আমাদের যে জিডিপি এখানে আসামের পরে সেকেন্ড হাইয়েস্ট আমরা জিডিপিতে ত্রিপুরা। অর্থাৎ আমরা ঠিক পথে চলছি। এখানে আমাদের প্রোডাক্টস এখানে বানাতে পারছি, এর জন্য আমাদের আয়ও হচ্ছে। আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম আমরা যদি দেখি এখানে সেকেন্ড হাইয়েস্ট নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে সিকিমের পরে। গতকাল আপনারা দেখেছেন মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের সাথে আমাদের যে শক্তিপীঠ 51 শক্তিপীঠে সেখানে নতুন করে হচ্ছে। আমি কন্ট্রাক্টরদের জিজ্ঞেস করেছিলাম বন্দুয়ারে সেই কুমতি ডিস্ট্রিক্টে, এত সুন্দর সেখানে 51টি যে শক্তিপীঠ হবে। সত্যি আমি এত খুশি হলাম। প্রায় 18 কোটি টাকার মতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের দিয়েছেন। আমরা 51 যে শক্তিপীঠ ভারতবর্ষের কয়েকটা জায়গায় আছে, কিন্তু অনেক ভারতবর্ষের বাইরেও অনেক জায়গায় আছে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আমাদের নেপাল এবং যে আমাদের বিভিন্ন অন্যান্য জায়গায়, সেখানে তিব্বতেও আছে। সেখানে কিন্তু আমাদের পক্ষে 51 পীঠ দেখার সৌভাগ্য হবে না। তো সেখানে আমাদের পর্যটনের দিক দিয়ে মানুষ বাইরের থেকে আসবে, সারা পৃথিবীর মানুষ সেখানে আসবে। তো সেইভাবে যখন আমদানি বাড়বে সেখানে কিন্তু এই জিডিপির কথা যেটা বললাম পার ক্যাপিটা ইনকাম, সেটাও কিন্তু আমাদের বাড়বে। বন্ধুগণ, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী
ম্যাডাম 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 একটু করেন, ম্যাডাম একটু করেন, ম্যাডাম একটু করেন। তোমরা ওইদিকে যাও না কিন্তু তো এদিকে যাও। এখানে অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন বিকাশ দেববর্মা। করব না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন আমাদের এই রাজ্যকে একটা নেশামুক্ত রাজ্য তৈরি করার জন্য এবং আমাদের যে বাল্য বিবাহ সেটা পারবে। ওই মানুষটা যেন রিয়েলাইজ করে এই সরকার আমার সরকার, এই অনুভূতির জন্য অর্থাৎ তার জীবনটাকে যেন সরকার স্পর্শ করে, প্রত্যেকটা মানুষকে যেন সরকার তার জীবনে স্পর্শ করে, সে যেন অনুভব করে যে আমার সরকার রাজ্যে পরিচালিত হচ্ছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই ভর্তি বা প্রকল্প শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী যে আপনারা শুনলে খুশি হবে, প্রায় 63,000 গ্রামকে চিহ্নিত করেছেন গোটা ভারতে। এই 63,000 গ্রামে আধার কার্ড, আয়ুষ্মান ভারত এবং রেশন কার্ড সেপারেশন, পিএম জনধন যোজনা অ্যাকাউন্ট, পিএম কিষাণ সম্মান নিধি, ফরেস্ট পাট্টা, কাস্ট সার্টিফিকেট, এসটি/এসসি সার্টিফিকেট, প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধনা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, এই ধরনের যে বেনিফিটগুলো, অর্থাৎ শুধুমাত্র সরকারি কাগজপত্র নয়, আমাদের যে অধিকার, আমরা যেগুলো পাওয়ার কথা, আমরা যেগুলো বঞ্চিত হচ্ছি, আমরা অনেকেই এখানে প্রধানমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি যোজনা বা মুখ্যমন্ত্রী মাতৃবন্ধনা যোজনা থেকে বঞ্চিত। আমরা যোগাযোগ করতে পারি না, আমরা যাইনি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর পর্যন্ত। দপ্তর এখানে উঠে এসে তারা যেন সেই সুবিধাগুলো পায়, এটাকেই মাথায় নিয়ে আমাদের শুরু হয়েছে এবং গোটা রাজ্যে প্রায় 1 মাস ব্যাপী এই শিবির চলেছে বিভিন্ন গ্রামে এবং এখানকার মানুষকে সেই সুবিধাগুলো দিতে পেরেছে। আমরা আশাবাদী যে এখনো যারা বাকি আছে তারা ওই সুবিধাগুলো পাবে, সরকারি যে সুবিধাগুলো সকলেই যেন পায়। এবং ঘরটি আবাদে এর আগে পিএম জন্মন স্কিমে আমাদের রাজ্যে আমরা প্রায় 150 কাছাকাছি আমরা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার বিভিন্ন যেখানে রিয়াং জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ আছে সেখানে করেছি। এবার কিন্তু ঘরটি আবাদ স্কিমেও কিন্তু আমরা প্রায় 115খানা নতুন অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার সেই সমস্ত এলাকাতে, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাতে আমরা নির্মাণ করছি। আমরা চাই যে সকল স্তরের মানুষের উন্নয়ন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সেটা বলা নয়, সেটা বাস্তবে রূপান্তরিত করা, প্রত্যেকটা মানুষ যেন জীবন মান উন্নয়ন হয় তার। আমি লেবার দপ্তরের মন্ত্রী, আপনার এই শ্রম দপ্তরে কথা না বললে না হয়। এটা এমন সরকার যে সরকার প্রত্যেকটা শ্রমিকের কথা বলে। আমরা আমাদের রাজ্যে শুনেছি অনেক স্লোগান হয়েছে যে লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই, যেহেতু মজদুর মানুষের কথা বলা হয়েছে। আমি যদি বলি 2018 পর্যন্ত, অর্থাৎ আমাদের রাজ্যের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার 52 বছর, এই 52 বছরের 45 বছর যদি আমি বলি, আমাদের চা শ্রমিক যারা ছিলেন, যারা মজদুরি করেন, তাদের মজুরি ছিল 105 টাকা। আর আরেকদিকে যদি 7 বছর দেখুন, 2018 থেকে 2025 সাল, 7 বছর, আজকে মজুরি হয়েছে 204 টাকা, অর্থাৎ 99 টাকা বৃদ্ধি হয়েছে একদিকে 7 বছর, আর আরেকদিকে 45 বছরের মজুরি ছিল মাত্র 105 টাকা। এগুলো আমাদের বিবেককে জিজ্ঞাসা করতে হবে। যেখানে শ্রমিক যারা, নির্মাণ শ্রমিক যারা কাজ করেন, কোনো কারণে দুর্ঘটনায় তার যদি মৃত্যু হয়ে যায়, আগে 2018 আগে ছিল মাত্র তাদেরকে 40,000 টাকা দেওয়া হতো, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা 4 লাখ টাকা দিচ্ছি। স্বাভাবিক কারণে যদি কোনো শ্রমিকের মৃত্যু হয়, তার কাজ করতে গিয়ে কাজের স্থলে যদি তার মৃত্যু হয়, সেখানে আগে দেওয়া হতো মাত্র তাকে 50,000 টাকা, আজকের দিনে আমরা দিই তাকে 2 লাখ টাকা। এই ধরনের অনেকগুলো পরিবর্তন হয়েছে। যাই হোক, আমি আর আমার কথা বাড়াবো না। আমরা এখানে ভর্তি আবাসে, প্রধানমন্ত্রী আবাসের জন্য কিন্তু আমরা নথিভুক্ত হতে পারি। প্রধানমন্ত্রী আবাস ইতিমধ্যে আমরা শহর গ্রাম মিলিয়ে আমাদের রাজ্যে, ছোট্ট রাজ্য যেখানে 9 লক্ষ পরিবারের বসবাস, এরকম একটা রাজ্যে প্রায় 5.5 লক্ষ আমরা ঘর বানাতে পেরেছি। 5.5 লক্ষ ঘর শহর এবং গ্রাম মিলিয়ে বানানো হয়েছে। এই ভর্তি আবাসেও নতুন করে ঘরের নাম লিস্ট হচ্ছে এবং সামাজিক যে ভাতা রয়েছে, আমরা আবারও আপনাদের মাধ্যমে বলছি, যারা দিব্যাঙ্গ রয়েছে, আগে কি ছিল 80% দিব্যাঙ্গ হলে তারা সামাজিক ভাতার আওতায় আসতেন। এই ভর্তি আবাদে কিন্তু সামাজিক ভাতার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করা যাচ্ছে। যারা 60% দিব্যাঙ্গ, এদেরকে আমরা 100%, অর্থাৎ গোটা রাজ্যের একজন মানুষে যদি বাদ না যায়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে দিব্যাঙ্গ, যে একজন দিব্যাঙ্গ যেন সোশ্যাল পেনশন থেকে বাদ না পড়ে, এর জন্য আমরা বারবার পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। এবারও আপনাদের মাধ্যমে আমরা আহ্বান করছি, আসুন আমরা সকল দিব্যাঙ্গদের, যাদের 60% ঊর্ধ্বে রয়েছে, তাদেরকে সামাজিক ভাতার আওতায় আনি। ক্যান্সার